So let us discuss about executive. So what is executive? Executive is the second chamber of government or the second organ of government. So the first organ of government is legislature, and the main function of legislature is lawmaking. And here the second chamber is executive. Here the duty of executive is to implement the laws made by the legislature. So let us discuss about the main functions and importance of executive. So I have already said that the important function of executive is to implement or execute the laws made by the legislature. And here actually the executive, while we using the term executive, we can use this term in two sense, that is in broad sense and in narrow sense. And what I mean by broad sense of executive, if and according to Garner, one of the famous political philosopher, he said that while explaining the meaning of executive, in a broad and collective sense, the executive organ embraces the aggregate or totality of all the functionaries which are concerned with the execution of the will of the state, as that will have formulated and expressed in terms of law. That means here he says that while we define executive, it comprises of all the functions which comes under the execution, or it includes all the officials, all the persons who are in part of executing the laws. That means he says that it includes the head of the state, the council of ministers, and all other officials who implemented the laws. That means here executive, while we discuss about executive, we have to discuss about all the persons who are part of executing the laws. That means the head of the state, the council of ministers, and the officials too. Officials here means the bureaucracy too. So in broad sense, executive means all those who are in part of implementing the laws made by the legislature. But in narrow sense, it's the second viewpoint of defining executive, the narrow sense. In narrow sense, it includes that the executive means that it includes only the president and the council of ministers, and the officials are excluded. Here, the officials are not the part of executive. Here, only the chief executive and the council of ministers, they comes under the term of executive. That means only the functions of the chief executive or the council of ministers is on the matter, or should be discussed under the functions of executive. Not the officials are included in the executive. So by the two definition, we come to conclusion that executive can be defined under two sense, that is in the broad sense and narrow sense. Okay, so ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർഗനാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ. അതാണ് നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചുമതലയായ നിയമം നിർമ്മിക്കൽ ആരുടെ ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു? അത് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സഭയായ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 തരത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസിനെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗാർണിയറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അദ്ദേഹം ഫേമസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫറാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും, അതായത് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെ പങ്കാളികളാകുന്നു അവരെല്ലാവരുടെയും ഫങ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നത് ഒരു ശൃംഖലയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റും കൗൺസിൽ ഓഫ് മന്ത്രിമാരും നമ്മളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റും
രാഷ്ട്രത്തലവനും മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽസും ഇത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഇതിൽ സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിനെയാണ് ഇവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫങ്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഗാർണിയറിനെ പോലുള്ളവർ ബ്രോഡർ സെൻസിൽ പറയുന്നത്. ഈ നാരോ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നാരോ സെൻസിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാവരൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരെക്കുറിച്ചും പഠിക്കേണ്ടതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആകെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. സോ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം, ഹെഡ് ഓഫ് ദ രാഷ്ട്രത്തലവനെക്കുറിച്ചും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല എന്നാണ് നാരോ സെൻസിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സെൻസിലും എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ let us discuss about the kinds of executive. There are normally various streams of or various kinds of executive. It is categorized under various heads. Okay, the first category is that political and permanent executive. So political executive means those executives or those persons who are popularly acted by the people, or the head of the state, or the or persons of various departments who are elected by the people directly or indirectly. And one of the peculiar characteristics of these political executives that is they are elected by people directly or indirectly, and they are elected for a short period. Okay, so but the permanent executive, so in India we can the example for political executives are our prime minister, our cabinet ministers, our president, etc. etc. They are political executives because they are elected by the people directly or indirectly for a short period. Is it? But the permanent executive means those officials who help this our chief executive or help this head of the state or the cabinet ministers for implementing these laws. So the officials are permanent executive. They are not elected by the people. They are appointed by the government for implementing these laws. So they are the government officials, they are the civil servants, and they are permanent in their post, and they are appointed for a fixed period of tenure. So they are the permanent executive. So they don't need to leave office while completing a fixed period. So that's the difference between political executive and permanent executive. So ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മന്ത്രിമാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, അതായത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ അംഗങ്ങൾ, അവരെയാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചുമതലയിൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേയും തലപ്പത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകും. ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇവർ. അപ്പോൾ ഇവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വളരെ ഒരു ചെറിയ പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ്. അവരെ വളരെ ഒരു ചെറിയ പീരീഡ്, ഷോർട്ട് പീരീഡ് 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ നടത്തി വീണ്ടും പുതിയ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അവർ മാറി വരാം. ഗവൺമെൻറ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആളുകൾ മാറി വരാം. സോ അത് അമച്യൂഴ്സാണ്. അവരൊരിക്കലും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ പെർമനൻ്റ്ലി അവർ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഫിക്സഡായിട്ട് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലൈഫ് ലോങ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ലൈഫ് ലോങ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരൊക്കെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അവരെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്?
ഇവർക്കൊപ്പം കൂടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ്. ദ ബ്യൂറോക്രസീസ്, ദ സിവിൽ സർവൻസ്. അവർ പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരല്ല. ദേ കം ടു ദ ഓഫീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെറിറ്റ്സ്, ഓർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. സോ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ ബേസിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ അപ്പോയിൻറ്റിങ് ദ പെർമനൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഇലക്ഷൻ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്, പകരം അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഏതെങ്കിലും അപ്പോയിൻറ്റിങ് ഏജൻസി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവരൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ടിൽ ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആവുന്നതിനും വരെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, മറ്റു മിസ്ബിഹേവിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓഫീസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൃത്യം സാലറിയോട് കൂടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. Secondly comes the nominal executive and real executive. Second category is the nominal and real executive. Nominal executive is otherwise known as titular executive. So here nominal executive means executive by name, or titular means only by title. So they are executives only by name. They don't have any actual powers. That's the meaning of nominal executive. Okay, they act as the head of the state but nominally. They enjoys all the power but nominally. They work as the chief executive but nominally. That is the reality. But there must be a real executive who enjoys all the powers. Okay, so nominal or titular executive. Example for this nominal and real titular executive is Indian president, ruler, king or queen of Britain, etc. and etc. Or so, but at the same time, there are some real executive. They are the chief executive, the head of the state. They act as the real executive. There may be no nominal powers for them. They enjoy all real powers. Okay, so let us take the example American president. He is a real executive. He acts as the head of the state and he enjoys all the powers of the state. So he is a real executive. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. നോമിനൽ മീൻസ് നാമമാത്രമായത്. ടിറ്റുലാർ മീൻസ് വെറും ടൈറ്റിലിന് മാത്രം, പേരിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള പദവി ഉള്ള ചിലർ. അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ പവർ അനുഭവിക്കുന്ന ചിലർ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡൻറ്റ്, അതുപോലെ ബ്രിട്ടനിലെ റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസിഡൻ്റാണ്. ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ആരാണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ്. സോ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ ഏത് ബില്ലും ആക്ട് ആകത്തുള്ളൂ. സോ എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്ത് ഫയൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ലാസ്റ്റിൽ ഒപ്പിടേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്. യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായാലും ശരി, അത് അവസാനിപ്പിക്കാനായാലും ശരി, എന്തിനായാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പ് ആവശ്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം അത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അധികാരം നാമമാത്രമാണ്, പേരിന് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അധികാരം ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സുമാണ്, ക്യാബിനറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമാണ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡൻറ്റും റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള ഒരു വിഭാഗവും നാമമാത്രമായിട്ട് അധികാരമുള്ള വിഭാഗവും, അത്തരത്തിലുള്ള വിഭജനമാണ് ഈ നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റൊരു നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവില്ല. ഓൾ ദ പവേഴ്സ് വിൽ ബി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക. റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായി നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് അമേരിക്ക. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ്
single and plural executive. This category is based on the number of people who enjoys the power of executive. Single executive means if a single person enjoys the executive power and he is not single executive, and plural executive means a group of people, more than two people, enjoys the power of executive. So here in India we can say that here America is an example for single executive. Okay. And here our executive, how can we categorize it? It is not a singular or it is not a plural. That means if you take the case of a prime minister, he is a single executive, but when we take the case of cabinet, it enjoys the plural executive. Okay, and so we are enjoying is quasi singular and quasi plural. Actually, the executive power is enjoyed by the prime minister and the cabinet ministers, a group of people, but it is not a plural executive. There is only one prime minister, so it can be called as a single executive. But in America, the executive power is fully vested with the president, so is the best example for single executive. But there are some countries which enjoys or which follows the concept of plural executive, and Switzerland is the best example for plural executive. Here they follow a system of collegiate system. Their executive is known as collegiate executive. Here a group of people enjoys the executive power. A group of 7 members enjoys the executive power, and there one among the 7 people work as the head of the cabinet for 1 year. Okay, and it rotates to all the members. Okay, and it is elected for a period of 4 years, and that is the peculiarity of the executive of Switzerland. So it is also known as a plural executive. It's the best example for a plural executive. Okay, and so ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് സിംഗിൾ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിംഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പദവി അലങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സിംഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്ലൂറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പദവി അലങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്ലൂറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണം ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിംഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാർക്കും ആ പദവി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫുൾ പവർ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുള്ളി സിംഗിൾ എന്നോ ഫുള്ളി പ്ലൂറൽ എന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് സിംഗിൾ പേഴ്സണാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം. സോ ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും അതുപോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഒരുമിച്ചാണ് ശരിക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലൂറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പ്രോപ്പർലി ക്യാബിനറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷേ പ്രസിഡൻറ്റ് സിംഗിൾ പേഴ്സണാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സിംഗിൾ പേഴ്സണാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സിംഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്ലൂറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള സിസ്റ്റം. അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് അവിടുത്തെ ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ 7 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു കൗൺസിലാണ്. ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് 7 കൗൺസിലേഴ്സാണുള്ളത്. ഈ കൗൺസിലേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ തുല്യ അധികാരമാണുള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഫസ്റ്റ് അമംഗ് ദ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, അതാണ് തുല്യരിൽ ഒരാൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു 1 ഇയർ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അവരതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഇരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആളാകും. അങ്ങനെ അവർ ആ 7 പേരിൽ ഓരോരുത്തർ വീതം മാറി 4 വർഷമാണ് കൗൺസിലിൻ്റെ കാലാവധി. അത്തരത്തിൽ ഇവർ തുല്യമായ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു 7 പേർ ചേർന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കൗൺസിലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലൂറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് പാർലമെൻ്ററി ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. മറ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെൻ്ററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണെന്ന്. പാർലമെൻ്ററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. So in a parliamentary system, the political executive is responsible to legislature. So what's the difference between parliamentary executive and presidential executive? Here, the main difference between parliamentary executive and presidential executive is that in a parliamentary system, the executive originated from the legislature. So legislature is the creator of executive. That is the main peculiarity of parliamentary system. So the executive is responsible to the legislature. That means normally we the people elect members to parliament, and parliament is the lawmaking body. It is known as legislature, and from the parliament the majority party select one of the leader as the prime minister. Okay, and this prime minister select some members as cabinet ministers, and these members and prime minister form the cabinet, and it works as the executive. So actually the executive is formed from the legislature. So it is called legislature is the creator of executive, and as the executive is created from or originated from the legislature, the executive is responsible to the parliament, or they are answerable to their all activities to the parliament, and they enjoy their power only for a period. They enjoy majority support from parliament. If they lost their majority in parliament, the executive will collapse, or they need to resign. So that means here the parliament is the creator and protector of executive. So that is the main peculiarity of the parliamentary system. Okay, and here the real power in this system, there may be a president. In parliamentary system, there may be a nominal executive as well as real executive, and that is the another peculiarity. For best example for parliamentary system is India, Britain, etc. and etc. So we know that we follows the system of Britain. Britain follows the system of parliament system, and we adopt the system from Britain. And Britain also there is a nominal executive and real executive. In Britain, the monarch is the nominal executive and the cabinet is the real executive. And again, we also follow the same system in India. President is the nominal executive, and the prime minister and cabinet enjoys the real executive. So we follows the system of parliamentary executive. Okay, so എന്താണ് പാർലമെൻ്ററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ലെജിസ്ലേറ്റ്. അത് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അയക്കുന്നു, അല്ലേ? സോ അതാണ് MP, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ MP മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആ ലെജിസ്ലേച്ചർ നമ്മുടെ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അവിടെ ഏറ്റവും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ ആ പാർട്ടി അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് തീരുമാനിക്കും. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും വേറെ കുറച്ച് പേര്, അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാർട്ടി സജഷനുള്ള കുറച്ച് പേരെ എന്തായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും, ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ആ മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന ക്യാബിനറ്റുമാണ് അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ നിന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്നുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എപ്പോഴും ആരോട് വിധേയത്വമുള്ളവരായിരിക്കും? നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിനോട് വിധേയത്വമുള്ളവരായിരിക്കും. അവരുടെ എന്ത് ആക്ടിനും അവർ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ സഭയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവിടെ തുടരുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? അവർക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ തുടരാൻ പറ്റൂ. എപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മന്ത്രിസഭ ഇല്ലാതെയാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിനോട് റെസ്പോൺസിബിളായിട്ടും അതിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിനോട് വിധേയരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്.
അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകും. അതായത് നാമമാത്രമായ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകും, റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാകും അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും എല്ലാം തന്നെ. ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൊണാർക്കാണ്, രാജ്ഞിയോ രാജാവോ ആയിരിക്കും അവിടെ നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ക്യാബിനറ്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ക്യാബിനറ്റുമാണ് അവിടുത്തെ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. സെയിം സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവി അലങ്കരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും അടങ്ങുന്ന നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. സോ അവരാണ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അടുത്തത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. അപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a type of executive in which executive is separated from the legislature. Here there is no nominal executive and there is only the real executive. Okay, so what is the peculiarity of this presidential executive? Here the executive is elected directly by the people, not indirectly by the people. Okay, so here executive എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഹി എൻജോയ്സ് ഓൾ ദ പവർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി എലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ, നോട്ട് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മുടെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ തിയറി കൃത്യമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വേറെ വേറെ സിസ്റ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനോട് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പോലെ വിധേയത്വമുള്ള ഒന്നായിരിക്കത്തില്ല. രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അവിടെ വാട്ടർ ടൈപ്പ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും. ഇവിടുത്തെ പോലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് രാജിവെക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ആ ഒരു രീതിയല്ല അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രസിഡന്റ് കൃത്യമായ എല്ലാ അധികാരവും, അവിടെ നോമിനൽ പദവി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ എല്ലാ അധികാരവും പ്രസിഡന്റിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഹി എൻജോയ്സ് ദ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ and there is a legislature, but at the same time they also follow a checks and balance system. Though they follow the concept of separation of power, at the same time they also follow the system of checks and balance. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്താണെന്ന്. അതായത് അവരെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിങ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക്കായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പായിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി അവർക്കുണ്ടാവും. ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ആധിപത്യം രണ്ട് കൂട്ടരും എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് സിസ്റ്റം. അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവിനും ലെജിസ്ലേച്ചറിനും ജുഡീഷ്യറിക്കും പരസ്പരം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങളിൽ. അതിനെയാണ്, അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പദവി അതിൻ്റെ ബാലൻസും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ്. സോ അതിലൂടെ അവരവരുടെ ആ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ അതിൽ നിലനിർത്തുന്നു. സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. സോ ദർ ഇസ് നോ എനി നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ദർ ഇസ് ഓൺലി റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ഹി എൻജോയ്സ് ഓൾ ദ പവർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ബിക്കോസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്ലി comes the functions of executive. So functions of executive means here the executive performs so many functions. Okay, executive performs so many functions and these functions can be categorized as administrative, military, legislative, financial and judicial. Let us discuss the first one, that is the administrative function. So administrative function, it includes all the functions relating to the administrative matter of the government. Okay, so here it includes the implementation of law,
created by the legislature. So it includes the appointment, direction, and removal of officers, issues of instructions, directions, and directions for the execution of laws, etc. and etc. So it also includes the internal administration as well as the external administration. Internal administration means administration in internal level within the state, and external administration means administration of the external matters. So administrative powers of an executive includes all these two functions, that means internal administration as well as external administration. We know that the main duty of a government is the implementation of, or the main is the administration of state. Okay, for the proper administration of state, the main responsibility is shared by the should be handled by the executive. Okay, so here these administrative functions includes internal administration means here they have the authority to appoint main officials or issue correct instructions or acts related to the execution of laws and check whether it is implementing properly, etc. and etc. And in external administration, it means the external administration of the state. That means keeping proper relation with the external countries or the other countries, or preserving our sovereignty, preserving our power, and keeping good relation with other countries. So handling defense, foreign affairs, etc. and etc. It comes the external administration. Okay, and we have some we have separate departments on administration, such as external departments, external Ministry of External Affairs, and at the same time Defense Ministry, etc. etc. to handle this external administration. So ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധികാരമായിട്ട് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുഴുവൻ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭരണവും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. ഇപ്പോൾ നിയമം നിർമ്മിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമത്തിനെ അതിനെ പാസ്സാക്കി അതിൽ ജനങ്ങളിൽ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എക്സിക്യൂട്ടീവിനാണ്. അപ്പോൾ നിയമം നല്ലതോ, ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല നിയമമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർലി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. നിയമങ്ങൾ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ജനങ്ങളുടെ താഴെത്തട്ടിൽ വരെ എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും, ഈവൻ ഒരു പിയൂണിന് വരെ, ഒരു ഓഫീസ് എടുത്താൽ പിയൂണിന് വരെ അതിന് വലിയ റോളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിങ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന കൃത്യമായ തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അവർ കൃത്യമായിട്ടത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ്, ആഭ്യന്തരവും അതേപോലെ നമുക്ക് വിദേശിയും. അപ്പോൾ ആഭ്യന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിലുള്ളതും ഫോറിൻ അഫേഴ്സ് പുറമേ ഉള്ള മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നടത്തുക, അതേപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫൻസും അതേപോലെ തന്നെ വിദേശ നയങ്ങളും എല്ലാം രൂപീകരിക്കലും ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സോ ഇത് രണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അഫേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മിനിസ്ട്രി തന്നെയുണ്ട്. രണ്ട് മിനിസ്ട്രി, എക്സ്റ്റേണൽ അഫേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഫോറിൻ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫോറിൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Nextly comes the military functions. Military function is an important function of the government because defense is one of the important function of the executive. Because without defense we can't protect our
state. So in order to protect our sovereignty, in order to protect our territory, we need good defense. Okay, so here comes the military functions of the executive. Here it is the our executive head has the power to declare war or stop war, or he has the capacity, or he has the power to create good deal with other countries, or create agreements between countries, military alliances with other countries, etc., etc. Okay, so all this comes under the functions of the executive. And again, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിലിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ഡിഫൻസ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം, മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരമാധികാരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ ടെറിട്ടറി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ, പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധം തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മിലിറ്ററി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും എല്ലാം തന്നെയുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്, അതായത് പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ശരിക്കും അധികാരമുള്ളത്. പക്ഷേ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെയും മറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അനുവാദം വേണം. അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വേണ്ടി കരാർ ഒപ്പിടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് മിലിറ്ററി അലയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ്. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് അതിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ പവർഫുൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ദ അതോറിറ്റി ടു ഡിക്ലെയർ വാർ ഓർ എക്സെട്ര എക്സെട്ര. സോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും അതല്ലെങ്കിൽ സമാധാന കരാർ ഒപ്പിടാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ മിലിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് chief executive. And let's come the legislative functions. Here the legislative functions, actually we know that the legislative function is the function of legislature. The lawmaking function is the function of legislature, but sometimes the executive also gets some authority to create legislature, and such legislation is known as delegated legislation. That means when the legislature is not in session, then the executive has the capacity or power to create laws, but it should be passed within 6 months. And these type of laws are known as ordinances, and it should be passed within six months. And when it passed, it is known as delegated legislation. That means ഇവിടെ പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മിക്കലാണ്. നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ അധികാരമാണ്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ പാർലമെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് അത്തരത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ആ ഓർഡിനൻസിന് പക്ഷേ 6 മാസത്തെ കാലാവധിയേ ഉള്ളൂ. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ സഭ കൂടി അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിയമമായി മാറും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന് നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിനെയാണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ legislative functions. And next come the financial functions. As we know, financial functions means the authority to control the purse of the nation. We already said that though it is passed by the legislature, but it is the executive implementing this financial duties. That means implementing the budget. It is a duty of the executive. So they enjoy the financial functions too. Next comes the judicial functions. There are these executive also enjoy so many judicial functions too, because in most cases the judges are appointed by the chief executive. On India too, our Supreme Court judge is appointed by the chief executive, and the executive also enjoys the power to grant pardon or reprieve to the offenders. So we know that in Indian president also enjoys these powers to grant pardon, and again they also has the power to grant mercy, and they also has the power to again appoint some they also enjoy some
judicial functions such as appointing some judicial officials, etc. and etc. Okay, so judicial functions of executive എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ്. നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡൻ്റാണ്. പക്ഷേ അത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മാത്രമല്ല, അതിൽ വേണ്ട ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ്, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇത് പ്രകാരം നിയമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജിനെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. അത്ര ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീഷ്യൽസിനൊക്കെ തന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ മാപ്പ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ മാപ്പപേക്ഷ എന്ന് പറയും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അവസാന ആശ്രമം എന്ന ആൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദയാഹർജി സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ദയാഹർജി, ആ ദയാഹർജിയിന്മേൽ വാദം കേട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ദയ നൽകാൻ, അവർക്ക് അതിന് ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകാനുള്ള ഒരു അധികാരം നമ്മളുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനുണ്ട്. ചില സമയത്ത് വധശിക്ഷ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവപര്യന്തം എന്തെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കാനോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ദയാഹർജികൾ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്മേൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുമുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവിനുണ്ട്. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ according to all these according to above said functions, we can say that normally the executive has 4 functions and they are administrative, not 5 functions, they are administrative functions, military functions, legislative functions, and financial functions and judicial functions. And except this, they have some other functions too, and it can be called as miscellaneous functions, and like regulation and control of productive and forces to the country, national planning, emergency power during the war, and internal distribution, conferring of award and honors, etc. etc. These are the miscellaneous powers. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അധികാരങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ പ്രസിഡന്റിന് കുറച്ച് മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിസ്ലേനിയസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകുക, അതുപോലെ എമർജൻസി പവർ. നമുക്കറിയാം എന്താണ് എമർജൻസി പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുക, അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസോ വാറൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക പദവികൾ നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് പ്രത്യേക പദവികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡുകൾ നൽകുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മിസ്ലേനിയസ് ഫങ്ഷൻ കൂടി നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് executive is the powerful branch of the organ of the state, because the legislature only creates the laws, but actually the success of this laws depends upon the implementation level. So it is the executive makes a law successful by implementing it properly to the very law level. So executive enjoys great functions. It has a main role as a second organ of the government. Okay, thank you.